Honorable Chief Guest, Commissioner of Police Sudhir Babu Garu, he has left. I'd like to thank him. Esteemed teacher, Professor Narasimha Rao Garu, my beloved friends and colleagues, Yashwant Rao, Rupesh and Santosh, and my dear friends. It's an honor to be here. My warm regards to you all. I am Ranjit Kumar Bandaru. I have secured triple 5 rank in Civil Services 2016 exam. Hello. Without her continuous support and moral support, I wouldn't have been here. I wouldn't have made this to this far. And I would also like to thank my family, my sisters. So I have studied in Warangal itself. And my complete school education, engineering, everything was done here itself. I studied in Molugu, and then I studied in Navodaya school. I did my BTech from Kakatiya Institute of Technology, Warangal. I got selected in Infosys after my graduation. Actually, I did my graduation in 2008. So then I did job for almost 4 years. So I always had an interest towards public services, but I didn't want to depend on my parents even after graduation. So I went to job to make some savings and support myself during the preparation. Then I left my job in 2012. I gave an attempt in 2012, but it was not without much preparation. Then in 2013 I went to Delhi. I got some coaching there, and I appeared for interview, but unfortunately I couldn't clear that time. Then I was demotivated because of that. Then in 2014 and 15 also I couldn't clear the mains. So this is what happens with the civil services examination. Even after giving an interview, you will not have the certainty that you will clear prelims exam. Hope people know about the civil service exam here. Do you know? And how many of you are interested to appear for civil services here? Okay, very good, very good. So this exam has lot of uncertainty. So 2015 attempt kuda poyanaka nenu was completely down, and I was at crossroads. 4 years job chesi vachanu. My friends and other colleagues, they were making strides in their career. వాళ్ళంతా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉన్నారు, ఫారిన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళడము, బాగా ఎర్న్ చేయడము, లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోవడం ఇలా జరుగుతుంది. బట్ ఐ వాజ్ నో వేర్. సో దట్ ఈస్ వెన్ యూ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్, అండ్ మోటివేషన్ డజంట్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. మీరు ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి ఏదో వస్తుంది, మనకు ఏదో చెప్తారు, మనని ఎవరో ముందుకు తీసుకెళ్తారు అనుకుంటే దట్ ఈస్ బ్లండర్. యూ హ్యావ్ టు ఇగ్నైట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ కాన్స్టెంట్లీ ignite yourself. So that is what I did. 2016 ఆ టైంలో నేను యోగా చేసేవాడిని, జాగింగ్ చేసేవాడిని. ఐ యూస్ టు కీప్ మై సెల్ఫ్ ఎంగేజ్డ్, మీట్ మై ఫ్రెండ్స్. అంటే చదివింది తక్కువ, అప్పటికి ప్రిపరేషన్ అంతా అయిపోయింది. ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ద జర్నీ, అండ్ దట్ రిక్వైర్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఫర్ మీ. సో నేను అలా కంటిన్యూ చేశాను. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ I got an immense support from my friends. Financial ga, moral ga chala support chesaru. Tarvata usually the script your own success story. So success ela vastundi ante, you know, you should be constantly motivated and keep working towards your goal. మనం అనుకుంటాం అంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాయడానికి మనకి మోటివేషన్ కావాలి ఇలా అనుకుంటాం. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఎ సోల్జర్ who is protecting his country in Siachen. Siachen lo oka soldier untadu. He has to fight with the nature than with the enemy. What do you think? And
where does his motivation comes from? So he is inspired by a larger purpose. He is protecting his country. He is protecting his countrymen. So that gives him motivation. And what about us? What are we doing here? మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are also soldiers. We are in the endeavor of building our nation. మీరంతా కూడా, you are the young generation. This is what the energy of the country. This is what you are the people who have to build the future of the country. సో కంట్రీ అది ముందుకు వెళ్ళాలన్నా కూడా అక్కడ యూత్ ఎంత మోటివేటెడ్గా ఉన్నారు, ఎంత కష్టపడుతున్నారు అన్నదాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. చాలా మంది డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అంటూ ఉంటారు. సో మన కంట్రీలో లార్జెస్ట్ యంగ్ పాపులేషన్ ఉంది. బట్ ఆ యంగ్ పాపులేషన్ మనం సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నామా? ఆ యంగ్ పాపులేషన్ కరెక్ట్గా మోటివేటెడ్గా ఉన్నారా? వాళ్ళకి సరైన అవకాశాలు ఉన్నాయా? ఇవన్నీ చాలా క్వశ్చన్స్, పర్టినెంట్ ఇష్యూస్. సో అంటే నేను పబ్లిక్ సర్వీసెస్కి రావాలి, పబ్లిక్ సర్వీసెస్ గొప్ప అని చెప్పను. దెర్ ఆర్ మెనీ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్. లైక్ డోంట్ బీ ఫిక్సెటెడ్ ఆన్ ఓన్లీ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. ఇలా కాకుండా బిజినెస్, ఎన్జిఓస్, పాలిటిక్స్. ఇక్కడ పాలిటిక్స్లో ఎంతమంది జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో పాలిటిక్స్ అంటే వై నాట్ పాలిటిక్స్? వై నాట్ పాలిటిక్స్? బికాస్ మన ఫ్యూచర్ అంతా డిసైడ్ చేసేదంతా పాలసీ మేకర్స్. సో ఒక ముఖ్యమంత్రి కానీ ఒక మినిస్టర్ కానీ ఎలాంటి పాలసీ చేస్తాడో దాని మీదే మన అంటే మీరంతా ఇప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నారు. సో యూఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్స్, ఇజంట్ ఇట్? అందరికీ జాబ్స్ కావాలా? ఇక్కడ ఎలా వస్తాయి జాబ్స్? దేర్ షుడ్ బి ఏ బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ షుడ్ కమ్ అండ్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. మీరు ఏం పట్టించుకోకుండా ఎట్లాంటి గవర్నమెంట్ ఉంది, వాళ్ళ పాలసీస్ ఏంటి, వీళ్ళ పాలసీస్ వల్ల మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇలాంటివేమీ ఆలోచించకుండా మీ పని మీరు చేసుకుంటూ పోతే నోబడీ కెన్ సేవ్ యూ. సో అవర్స్ ఈజ్ ఎ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ అంటే యథా ప్రజ తదా రాజా. ప్రజలు ఎట్లా ఉంటారో పొలిటీషియన్ కూడా అట్లా ఉంటాడు. మీరు ఎట్లాంటి పొలిటీషియన్ని చూస్ చేసుకుంటారో మీకు అట్లాంటి గవర్నమెంట్ వస్తుంది. సో బీ ఇన్ఫార్మ్డ్. న్యూస్ పేపర్ చదవండి, రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవండి, తెలుసుకోండి అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ అండ్ హౌ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ యూ. ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. అంటే క్యాజువల్గా ఇక్కడ చాలా మంది క్యాజువల్గా అనిపిస్తున్నారు నాకు. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వెళ్ళిపోవచ్చండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ జస్ట్ లీవ్. సో వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. మీకు అంటే నాకు తెలియదు, లైక్ టైమ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఏమంటారు వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ యూ హ్యావ్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు వేస్ట్ చేయొచ్చు, తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో బాగుపడతారు. నేను బీటెక్ చదివాను, బీటెక్లో ఏం చదవలేదు కాబట్టి తర్వాత చదవాల్సి వచ్చింది. ఒళ్ళు వంచాల్సి వస్తుంది తప్పకుండా. మీరు ఒళ్ళు వంచకుండా ఉంటే ఫ్యూచర్లో అయినా వంచాల్సి వస్తుంది. మీరు కాలేజ్కి వచ్చి టైంపాస్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు, తర్వాత ప్యూన్ జాబ్ కోసం కూడా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఏంటి పరిస్థితి, దేశంలో పరిస్థితి ఏంటంటే ఎంటెక్ చేసిన వాళ్ళు, పిహెచ్డీ చేసిన వాళ్ళు ఒక ప్యూన్ జాబ్ కోసం అప్లై చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ వీఆర్ ఇన్. సో బీ సీరియస్ అండ్ బీ ఫోకస్డ్. మీరు అనుకొని కష్టపడితే ఒక గోల్ సెట్ చేసుకుంటే తప్పకుండా సాధిస్తారు. బట్ ఆల్ యూ నీడ్ ఈస్ కమిట్మెంట్ అండ్ సీరియస్నెస్. దెన్ ఓకే, ఇక్కడ జాబ్ సీకర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? అంటే జాబ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మీ గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత? అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ జాబ్స్? జాబ్స్ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? సో కీప్ ఇట్ అప్. అంటే the country needs more of entrepreneurial spirit. మనకి చాలా మంది అంటే జాబ్ చేయడానికి చాలా మంది ఉన్నారు, బట్ జాబ్లు ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో బీ బోల్డ్, బీ క్రియేటివ్ అండ్ వర్క్ ఆన్ యువర్ ఐడియాస్. కొలాబరేట్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే మీరు ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక చిన్న బిజినెస్ ప్లాన్ ఉంటే మీరు ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకొని దాని మీద వర్క్ చేయొచ్చు. మేబీ యూ మే వాంట్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ గ్రూప్ ఆన్ ఆర్ సివిల్ సర్వీసెస్. సో మేక్ ఏ గ్రూప్ అండ్ కొలాబరేట్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే డిస్కస్ చేయడం, టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయడము, కలిసి చదువుకోవడం, ఇట్లాంటివి. ఎందుకంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ 1+1 is not equal to 2. It's much larger than 2. మీరు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చదువుతున్నారంటే యూ కెన్ అచీవ్ లాట్ మోర్. ఇదంతా మీకు తెలిసే ఉంటాయి. ఇక్కడ చాలా మంది ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారా?
సో ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఎ కామన్ పర్పస్. సో అట్లా మీరు అంటే నేర్చుకునేదాన్ని అప్లై చేయండి. మీరు సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటారు టైలర్ చెప్పినవి. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆల్ అబౌట్? ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ప్లాన్డ్, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి, చేయాలి. దాన్ని మీరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీరు ఒక షెడ్యూల్ తయారు చేసుకొని డైలీ ఒక టైం టేబుల్ పెట్టుకొని ఈ రోజు ఎంత చదవము, ఈ రోజు ఎంత చదవము, నెక్స్ట్ డే ఎంత, ఎలా చదవాలి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న టూల్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో డోంట్ జస్ట్ లీవ్ వాట్ యూ స్టడీ ఇన్ క్లాస్ జస్ట్ లైక్ దట్. ట్రై టు అప్లై ఇట్ ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్. ఇంకోటి, మనము రియాలిటీ అండి ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు ఫైండ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. అంటే మన వరల్డ్ లో ఇట్ ఈస్ ట్రూత్. మీకు నిజం ఎప్పుడు తెలియదు. నెవర్ లిసన్ టు ద ట్రూత్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ టు రియాలిటీ. ఒకరు అంటారు సమ్ పార్టీ ఈస్ గుడ్ అంటారు, ఇంకొకరు వచ్చి అది కాదు ఈ పార్టీ గుడ్ అంటారు. సో ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సమ్మన్ విల్ సే దిస్ ఈస్ గుడ్, అంటే కాలేజీలో ఈ ప్రోగ్రామ్ పెడితే బాగుంటుంది అంటారు. దాంతో ఏముంది, అది ఏం రాదు అని అంటారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు మీ దగ్గరికి నిజం రాదు. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పాపులర్ కల్చర్, మూవీస్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి మూవీస్ అంటే జీరోని హీరో లాగా చూపెడతారు. వాడు ఏం చేస్తాడు, కాలేజ్కి రాడు, కాలేజ్ బంక్ కొడతాడు, అమ్మాయిని ఏడిపిస్తాడు, ఒక అమ్మాయి ఎంట పడతాడు. వాని జీవితాశయం అదే, అమ్మాయి ఎంట పడము, అమ్మాయిని లవ్ చేయడం, అంతే. దట్ ఈస్ హిస్ హోల్ గోల్ ఫర్ లైఫ్. అండ్ దెన్ గొడవలు పెట్టుకోవడము, బైక్ ర్యాష్గా డ్రైవ్ చేయడము, దిస్ ఈస్ నాట్ హీరోయిజం. ఇట్లాంటి వాళ్ళని మీరు హీరోగా చూస్తారు. సో మీరు కూడా అట్లాంటి పర్సెప్షన్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కాలేజ్ లైఫ్. క్యాంపస్ లైఫ్ అంటే ఇలా ఉండాలి, అమ్మాయిని ఏడిపియాలి, క్లాస్లోకి వెళ్ళకూడదు, మీ లెక్చరర్స్ని ఎక్కిరించాలి. ఇట్లా మీరు ఒక పర్సెప్షన్ డెవలప్ చేసుకుంటారు. బట్ ఈజ్ దట్ ట్రూ? అది రియల్ అని మీరు ఆలోచించుకోవాలి. అంటే కాలేజీలు ఉన్నవి ఎందుకేనా, అంటే మనం చేయాల్సింది ఇదేనా, ఫ్యూచర్లో అయితే మనం ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం, ఇట్లాంటివన్నీ ఆలోచించకుండా మీ చుట్టూ ఉన్న ఒక డిస్టార్టెడ్ రియాలిటీని నమ్ముతూ ఉంటారు. సో దాన్ని చూసి మీరు ఆటోమేటిక్గా మీ ఫ్యూచర్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. సో దీనికి అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే రీడ్ మోర్, స్టడీ మోర్. మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. న్యూస్ పేపర్స్ చదవండి, బుక్స్ చదవండి. ఇలాంటి వాటి వల్ల మీకు ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది. అంటే ఏదో చిన్న అంటే మూవీస్ చూడడం, లేకుంటే ఏదో ఒక చిన్న పాలిటీషియన్ ఏదో చెప్తే దాన్ని చూసి మీరు ఎమోషనల్ అయిపోద్దు. ఏదో మన మతం ప్రమాదంలో ఉందంటే మీరు కథలు పడుకొని పోవద్దు. ఎందుకు మతం ఎప్పుడు ప్రమాదంలో ఉండదండి. దేవుళ్ళకి మీ ప్రొటెక్షన్ అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటి జరుగుతుంది ఏంటంటే ఇదే ఒక రకమైన ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ తీసుకొచ్చి క్యాస్ట్ పేరు చెప్పి, రిలీజియన్ పేరు చెప్పి ఇలా వస్తున్నారు పాలిటీషియన్స్. సో పాలసీలు ఎలా ఉంటున్నాయి, మీలో ఇంతమంది చదువుతున్నారు, ఒక్కరు కూడా జాబ్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉంది గవర్నమెంట్. సో మీరు కరెక్ట్గా చూజ్ చేసుకున్నంత కాలము అలాగే ఉంటుంది గవర్నమెంట్. మీరు కరెక్ట్గా ఇన్ఫార్మ్డ్ లేనంత కాలము అట్లే ఉంటుంది. డెమోక్రసీ, దిస్ ఇస్ డెమోక్రసీ. పీపుల్ ఎంత మెచ్యూర్డ్గా ఉంటే గవర్నమెంట్ అంత మెచ్యూర్డ్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ మై సజెషన్స్ టు యూ, లైక్ బీ ఇన్ఫార్మ్డ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? దాదాపు సగం మంది ఉన్నారా? మరి మీరు జాబ్స్లో ఎందుకు సగం మంది ఉండట్లేదు? వై డూ యూ థింక్? సో మన వరంగల్ నుంచి ఒక ఆరుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు, 6 క్యాండిడేట్ సెలెక్ట్ అయ్యారు. అసలు వరంగల్ పేరు మారుమోగిపోయింది. మేము ఒక మీట్కి వెళ్ళినాము, తెలంగాణ సివిల్ సర్వెంట్స్ అసోసియేషన్ మీట్కి. అక్కడ మొత్తం మన వాళ్ళే ఉన్నారు వరంగల్. అక్కడ ఉన్న సీనియర్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు పరిచయం అవుతున్నారు. బట్ ఏంటంటే 6 ఉన్నాము, దానిలో ఒకరే అమ్మాయి ఉంది. సో వై డూ యూ థింక్ దట్ ఈస్? అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్. మీకు ఎవరి సింపతి అవసరం లేదు, ఎవరి సపోర్ట్ అవసరం లేదు. యూ కెన్ డూ వండర్స్. జస్ట్ కీప్ బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. సరే మీకు మంచి కాలేజ్లో చదివించకపోవచ్చు, బట్ దే కెనాట్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ రీడింగ్. అంటే మిమ్మల్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పంపించకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ డిగ్రీ కాలేజ్లో ఉండి కూడా మీరు చదువుకోవచ్చు. యూ కెన్ యాక్సెస్ బుక్స్, యూ కెన్ యాక్సెస్ guidance from people like us, teachers. So that is what I say. I mean, next year I would like to see more girl candidates getting selected into services. ఇంకో నా చిన్న సజెషన్ ఉంది.
we are facing a lot of అంటే we are living in a dangerous times అని చెప్పొచ్చు. క్లైమేట్ చేంజ్ తీసుకుంటే ఆల్రెడీ చాలా చెడ్డ ఎఫెక్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం. వరంగల్లో చూస్తే టెంపరేచర్స్ 47 అట్లా వెళ్ళిపోయినాయి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ఈ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వీటన్నిటి వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ దారుణమైన పరిస్థితికి వచ్చేసింది. సో మనం ఇప్పుడు ఏమైనా చేయగలిగితే ఏం చేస్తామంటే మనం ఏం దాన్ని రివర్స్ చేయలేము, జస్ట్ మనల్ని మనం కాపాడగలుగుతాం. మీరు ఇప్పుడు చెట్లు పెంచితే లేకుంటే వర్షం నీళ్ళు ఏమంటారు ఇంకుడు గుంతలు అట్లాంటివి ప్లాన్ చేస్తే ఇది జస్ట్ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ షుడ్ ఆల్ డెవలప్ సమ్ క్లైమేట్ కాన్షియస్నెస్. ఇంకా మీరు డిగ్రీ చదువుతున్నాము అంటే కొంచెం మేము హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవట్లేదు, బీటెక్ కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు, ఐఐటీలకు వెళ్ళట్లేదు అనే ఫీలింగ్తో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? మే ఐ నో ఎనీ ఆఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ దట్? ఇక్కడ ముగ్గురం ఉన్నాము సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్. వి ఆల్ ఫీల్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ గో టు ఏ డిగ్రీ కాలేజ్. ఎందుకంటే మేము చేసింది ఏం లేదండి, 4 సంవత్సరాలు బీటెక్ చదివినాము, మళ్ళీ పబ్లిక్ సర్వీస్కి వచ్చినాము, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషను, సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, హ్యూమానిటీస్ అవి చదివినాము, అవి చదివి తెచ్చుకున్నాం. సో మేము చేసిన బీటెక్ పెద్దగా యూజ్ లేదు మాకు. సో మాకు అనిపించింది అన్నట్టు. సో మాకు అప్పుడే అవేర్నెస్ ఉంటే డిగ్రీ చదువుకుంటూ 3 yearsలో అయిపోతుంది, మనకి టైం ఉంటుంది, చాలా టైం ఉంటుంది, హెక్టిక్గా ఉండదు షెడ్యూల్. సో అప్పుడే ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళం కదా, మనకి కొంచెం ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది. సో నెవర్ లుక్ ఎట్ యువర్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ వే, దే మేక్ దెమ్ ఇన్ టు యువర్ ఆపర్చునిటీస్. You have got time, so make use of it and try to aim high. ఇంకా సక్సెస్ అంటే సక్సెస్ కష్టపడితే వస్తుంది, దీనికి మించి ఇంకెవరు ఏం చెప్పారు. అంటే అదొక యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్, అంటే న్యూటన్ లా లాగా మనం కష్టపడితే సక్సెస్ అయిపోతాం. దట్ ఈస్ నేను అంటే ముగ్గురం ఏం కొత్తగా కనిపెట్టలేదు. అంటే నేను కలిసిన మిగతా ఆస్పిరెంట్స్ కూడా ఏంటి సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ అంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది లైక్ ఇట్స్ వాట్ నాట్ యు ఆర్ అండర్నీత్, ఇట్స్ వాట్ యూ డూ దట్ డిఫైన్స్ యూ. మీరు అంటే లోపల ఎన్నో అనుకోవచ్చు, నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా, అసలు దేశాన్ని ఇట్లా చేయాలి, లేకుంటే నేను పబ్లిక్ సర్వీస్లో ఉండాలి, నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ కావాలి, ఆపర్చునిటీ సృష్టించాలి, ఇట్లా మీరు 100 అనుకోవచ్చు. వాటి వల్ల ఏం ఉపయోగం ఉండదండి. యూ షుడ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్, యూ షుడ్ స్టార్ట్ యాక్టింగ్. అప్పుడే ఏమైనా జరుగుతుంది రియల్ లైఫ్లో. So I would like to end this with a Telugu poem. ఒకచో నేలను బొబలించు, నొకచో నొప్పారు భూసజ్జపై, నొకచో శాఖములు ఆరగించు, నొకచో నుత్కృష్ట శాల్యోదనం, ఒకచో బొంత ధరించు, నొక్కొక్క ధరిన్ యోగ్యాంబర శ్రేణిలే, లెక్కకు రానియడు కార్యసాధకుడు దుఃఖంబున్ సుఖంబున్ మదిన్. అర్థమైందా ఎవరికైనా? అది మన తెలుగు భాష పరిస్థితి. అక్కడ డైరెక్ట్ ఉంది, ఒకచో నేలను బౌలించు, ఒక దగ్గర నేల మీద పడుకుంటాడు, ఒక దగ్గర పూసజ్జపై పూల పాన్ మీద పడుకుంటాడు, ఒక దగ్గర ఏదో దొరికింది తింటాడు, ఆకులు అలములు తినొచ్చు, ఒక దగ్గర విందు భోజనాలు తినొచ్చు, ఒకచో బొంత ధరించవచ్చు, అంటే వాడికి ఏది దొరికితే అది వేసుకోవచ్చు, కొనడానికి పైసలు ఉండకపోవచ్చు, బట్టలు కొనడానికి ఏది దొరికితే అది వేసుకోవచ్చు. నొక్కొక్క ధరని యోగ్యాంబర శ్రేణిలే, ఒకసారి పట్టు పీతాంబరాలు వస్త్రాలు ధరించవచ్చు. ఇవన్నీ లెక్కకు రానియడండి ఒక కార్యసాధకుడు, someone who is focused on some goal. These things doesn't matter to him. ఏం వేసుకుంటున్నాము, ఎక్కడ పోతున్నాం, ఏం తింటున్నాం, ఇవన్నీ కనబడడానికి. వాట్ ఈస్ మై గోల్, ఓన్లీ దట్ ఈస్ వాట్ హీ సీస్. అదో స్టోరీ ఉంటుంది కదా, అర్జునుడు ఏం కనిపిస్తుంది, వాళ్ళ గురువు అడుగుతాడు నీకు ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఐఎమ్ సీయింగ్ ఓన్లీ ద ఐ ఆఫ్ ద బర్డ్. సో జస్ట్ కీప్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యువర్ bird and hit it. You will definitely succeed. All the very best to you. Thank you.